पंजाबी नैशनल वेख रहे सारे दर्शकों ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल, आदाब ते नमस्कार। मैं जग्गी ढिल्लों लैके हाजिर हाँ जी प्रोग्राम बियॉन्ड द हैडलाइन। जिस तरह के तुसी जानते हो, इस प्रोग्राम दे विच साडी कोशिश ये रहिंदी है कि जिहड़े इस वेले दे करंट भखवें मुद्दे हैगे ने उन्हां दे उत्ते गलबात कीती जांदी है। अज जिस मुद्दे ते आपां गलबात करांगे ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਈਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ US ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਆ। MA MPhil ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅਰਸਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। कैनेडा आने तो बाद ICCRC तो सर्टिफिकेशन लैके ये इमीग्रेशन कंसलटेंट ने और एक सक्सैसफुल प्रैक्टिस जिहड़ी है कैलगरी इत्थे रन कर रहे हैं। सो आओ उन्हां दा स्वागत करते हैं जी। सतनाम पन्नू जी, जी आए नो जी स्टूडियो च। सत श्री अकाल जी। पन्नू साहब, जिस तरह मैं जिक्र किया कि तुहाडी बैकग्राउंड पोलीटिकल साइंस आ और तुसी बहुत अरसा पोलीटिकल साइंस एज सबजैक्ट तुसी पढ़ाया स्टूडेंट्स नू और सारी इनसाइड आउट जिहड़ी इनफॉर्मेशन तुहानू इस एस्पैक्ट तो हैगी है। अपने गुआंढी मुल्क US दे विच इलैक्शनस हो रही ने, वर्ल्ड दी सुपर पावर आ ते सारियां दी निगाह जिहड़ी आ उत्थे लगी हुंदी है कि की होऊगा। ते ऐतकी कुछ ज़्यादा ही इंटरस्ट है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब दी सैकेंड टर्म होने वाली है। सो जिथे तक सवाल है इंडिविजुअल्स का, एक पासे सानू पता है कि रिपब्लिकनस वालों डोनाल्ड ट्रंप ने ते दूजे पासे जो बाइडन ने जिहड़े अपना डेमोक्रेट्स वालों कैंडीडेट हैगे आ, ये तो सारी दुनिया जानती है। पर मैं अज तुहाडे नाल जिस टॉपिक ते चाहांगा कि तुसीं सानू ते साडे व्यूअर्स नू दसो, एक्सप्लेन करो या चानना पाओ, ये आ कि ये सारा प्रोसैस की है। मान लो असी जे इंडिया की गल करिए, असी इंडिया की लोक सभा दी इलैक्शनस देखते हैं, असी कैनेडा च गल करिए इत्थे फैडरल इलैक्शनस असी देखते हैं। इन्हां इंडिया और कैनेडा की जिहड़ी इलैक्शन आ ते जिहड़ी US की इलैक्शन आ उहदे च की फर्क है जी? ढिल्लों साहब, जी इंडिया और कैनेडा की गल कर रहे हो, इन्हां दोनों कंट्री दे विच पार्लीमेंटरी सिस्टम है। पार्लीमेंटरी सिस्टम दे विच जो गवर्नमेंट हैड आ वो प्राइम मिनिस्टर हुंदा है ते ये प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नालों टोटली डिफरेंट आ। अमेरिका दे विच प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिन्होंने राष्ट्रपति प्रणाली भी कह दिंदे आ जी। अते उन्हां कंट्रियां दे विच जिथे भी प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होएगी उत्थे प्रेजिडेंट एग्जीक्यूटिव दा रियल हैड हुंदा है, उस स्टेट दा रियल हैड हुंदा है। जिथों तक पार्लीमेंटरी सिस्टम है इंडिया कैनेडा जां UK, उत्थे स्टेट दा हैड नॉमिनल हैड हुंदा है। जिवें UK दे विच क्वीन आ, इंडिया दे विच प्रेजिडेंट आ, इत्थे गवर्नर जनरल आ जां उहदे थ्रू क्वीन आ। ये दोनों कंट्री का जिहड़ा पार्लीमेंटरी दोनों कंट्री का जिहड़ा पोलीटिकल सिस्टम है ये दोनों च बेसिक डिफरेंस है। ते जिहड़ा मेरा एक होर जनरल जिहड़ा क्वेश्चन आ, इस तो पहला कि आपां ज़्यादा डुंघाई च जाइए सारे सिस्टम नूं समझण वास्ते, कल नूं कोई भी बंदा US तो उठदा है ते वो ये गल कहंदा जी मैं प्रेजिडेंशियल इलैक्शन लड़नी है, ते की कोई भी इंडिविजुअल जिहड़ा है जिस तरह असीं इंडिया च देखते हैं कि वो जे उन्होंने पार्टी ने टिकट नहीं दी तो इंडिपेंडेंट खड़ा हो गया, कि इस तरह का भी कोई वे जिहड़ा है वो हैगा आ, या किस तरह किहड़ा बंदा एलिजिबल हुंदा है प्रेजिडेंशियल इलैक्शन च लड़न वास्ते? अमेरिका का राष्ट्रपति बनने वास्ते उहदियां जिहड़ियां प्री क्वालिफिकेशनस ने जां एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स ने, बेसिकली उन्हां दी कॉन्स्टिट्यूशन दे विच 3 जिहड़ियां एलिजिबिलिटीज दित्तियां होईयां ने। ठीक है जी। तो सब तो पहली गल कि वो पर्सन जिहड़ा भी कैंडीडेट बनना चाहुंदा है प्रेजिडेंट दी इलैक्शन वास्ते उत्थों दा नैचुरल बॉर्न सिटीजन होना चाहिए। ठीक है जी। सैकेंडली उहदी मिनिमम एज 35 ईयर्स और अबव होनी चाहिए। अच्छा जी, ठीक है जी। तीसरा वो उत्थों दा घट्टो घट्ट लास्ट 14 ईयर दा रेजिडेंट होना चाहिए। सो कोई भी अमेरिकन नैचुरल बॉर्न सिटीजन 35 ईयर ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਏਜ ਹੋਵੇ ਅਤੇ 14 ਈਅਰਸ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ कैंडीडेट बन सकता है प्रेजिडेंट की इलैक्शन वास्ते। मतलब जो मैं समझिया तुहाडी गलबात चो इस तरह हैगा कि अगर कोई इंडिविजुअल भावें उत्थे दा बॉर्न होवे ते 35 साल तो उपर होवे पर वो पिछले 14 साल जिहड़े ने अगर उन्हें US च नहीं लगाए तो वो एलिजिबल नहीं बनता। हाँ जी, बिल्कुल दुरुस्त कहा जी तुसीं। सो तिन्नों जिहड़ियां रिक्वायरमेंट्स ने
ਉਹ ਪਰਸਨ ਮੀਟ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ 3 ਨਵੰਬਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਕਟਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਲਟ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਤੇ ਜਿੱਤਣਾ ਉਹ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਅਬਵ ਸਰਫੇਸ ਦਿਖਦੀ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲੋ ਸਰਫੇਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਟਰੂ ਐਕਚੁਅਲੀ। 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਲੈਕਟਰਸ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡੇਟ 14 ਦਸੰਬਰ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸਪਾਇਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਬਿਗ ਬੈਟਲ ਆ, ਇੱਕ ਬਿਗ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੰਡਰਡਸ ਪਰਸਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਲਾਈਨ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 3 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ VOTING ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਵੋਟਸ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਓਵਰਆਲ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ? ਜਿਹੜੀ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟਰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੜੀ 14 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਡੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਉਸ ਡੇਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। 3 ਨਵੰਬਰ ਚਰਚਾ ਚ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡੇਟ ਚਰਚਾ ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਬੇਟਸ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿਬੇਟਸ ਚਰਚਾ ਚ ਨੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਉਹਨੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਂ ਫਾਈਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਫਾਈਨਲੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋ ਜੀ ਜਾਗਰੂਕ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਵਿਊਅਰਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ। ਆਲਮੋਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੂਨ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆ ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਦਾ, ਜਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਦੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਲੜਨੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਫੋਲਡ ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਆ? ਨਹੀਂ, ਉਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ, ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਂਡੀਡੇਚਰ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਚਰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੰਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਕੰਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤ ਸਕੋ।
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟ ਸਤਨਾਮ ਪੰਨੂ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਯੂਐਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਉਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਜਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਤਨਾਮ ਪੰਨੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਿਯੋਂਡ ਦਾ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਐਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਤਨਾਮ ਪੰਨੂ ਜੀ ਉਹ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਬੜਾ ਕੰਬਰਸਮ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਈ। ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਟਿਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਫਰਦਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਲ ਈਵਨ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 1.33 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਸ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। 1.33 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਸ। ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ ਇਟਸ 990 ਆਲਮੋਸਟ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੇਮ ਡੇਟ ਦੇ ਉਹਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੋ ਇਸ ਡੇਟ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਸਨੇ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਹਿਊਜ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਟੇਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੋ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ, ਦੈਟਸ ਵਨ ਐਸਪੈਕਟ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਡੈਲੀਗੇਟਸ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿੱਤ ਸਕੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਫ ਡੈਲੀਗੇਟ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਉਹ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਲੀਗੇਟਸ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਓਪਨ ਡੈਲੀਗੇਟ ਨੇ, ਕਲੋਜ਼ ਡੈਲੀਗੇਟ ਨੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਡੈਲੀਗੇਟ ਨੇ। ਓਪਨ ਡੈਲੀਗੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਲੋਜ਼ ਡੈਲੀਗੇਟ ਉਹ ਨੇ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਪਾਰਟੀ, ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਵਿਦਨ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਦਨ ਦਾ ਪਾਰਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ, ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਮਿਲਦੀ ਆ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਓਪਨ, ਕਲੋਜ਼ਡ ਐਂਡ ਸੁਪਰ ਡੈਲੀਗੇਟਸ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਓਪਨ ਵਿਦਨ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੋਜ਼ ਡੈਲੀਗੇਟ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸਲੇਟ ਦੇ ਵਜੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁਪਰ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਅਗੇਨ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਡਿਫਾਲਟ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਨਿੰਗ ਮੇਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਰਨਿੰਗ ਮੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੈਟਸ ਟਰੂ। ਹਾਂਜੀ। ਸੈਕੰਡਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਫ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਫਸਟ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਡੈਲੀਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ ਡੈਲੀਗੇਟ ਆ, ਉਹ ਫੋਲੋਇੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਏਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਫਸਟ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸੈਕੰਡ ਰਾਊਂਡ, ਫਿਰ ਥਰਡ ਰਾਊਂਡ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ
ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਟਸਲਬਾਜੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੋਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਸਟ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਰਾਊਂਡ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਲਾਰਜਲੀ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆ ਐਜ਼ ਏ ਲੇਮੈਨ ਕਿ ਐਂਡੋਰਸਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਐਂਡੋਰਸਮੈਂਟਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਰਨਲ ਫੀਲ ਗੁੱਡ ਫੈਕਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਟ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਟਰੂ। ਐਕਚੁਅਲੀ 1952 ਤੱਕ ਮਲਟੀਪਲ ਰਾਉਂਡਸ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਸਟ ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਫਿਰ ਸੈਕੰਡ ਰਾਉਂਡ, ਫਿਰ ਥਰਡ ਰਾਉਂਡ। ਸੈਕੰਡ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਸਟ ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ 1952 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੌਣ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਸਿੰਪਲੀ ਉੱਥੇ ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਮੋਰ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਕੰਪੇਨ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਤਮ ਨਹੀਂ, ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਏਗਾ ਦੋਨਾਂ ਮੇਜਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਫੰਡਸ ਇਨਵੋਲਵਡ ਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਨਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟੇਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਐਂਡੋਰਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਐਂਡੋਰਸ ਕਰਤਾ, ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਐਂਡੋਰਸ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ? ਸੋ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਮਮੇਟਸ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੈਕਸਟ ਫੇਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਆਪਣੇ ਟੀਮਮੇਟਸ ਆਪਣੇ ਰਨਿੰਗ ਮੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਂਪੇਨ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟਰਸ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੀਡਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਟੇਕ ਅਪ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋਗੇ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਲਟ ਅਪ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਣ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਟੋਟਲ 538 ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 538 ਨੰਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਐਵੇਂ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ 435 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਨੇਟ ਦੇ 100 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 435 ਪਲੱਸ 100 ਪਲੱਸ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ 3 ਮੈਂਬਰ ਲੌਕ ਕੀਤੇ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਰੋ ਤਾਂ 538 ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, 538। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ 270 ਇਲੈਕਟਰਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫਲੀ ਅਗਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਾਹਾਂਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਉਹ ਸਟੇਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਹੀਏ ਤੇ ਡੋਰ ਨੌਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸ ਐਸਪੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਏ। ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਰੈਕਟ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਡੋਰ ਨੌਕਿੰਗ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਲਓ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਪੋਰਟ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ US ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ US ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੰਬਰਸਮ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਟੀਡੀਅਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਇੱਕ ਔਖੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਆ US ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਾਲ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟ ਸਤਨਾਮ ਪੰਨੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਿਯੋਂਡ ਦਾ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਤਨਾਮ ਪੰਨੂ ਜੀ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਟੀਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ US ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ US ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਉਹਦੀ ਫਾਈਨਲੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਮੈਂ ਆਮ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਣਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਵਿੰਗ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਸਟੇਟਸ ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ ਔਰ ਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਬੇਸਡ ਪੱਕੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰੇਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਵਿੰਗ ਵੋਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਇਲੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਆਪਣੀ ਕੰਪੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ 48 ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥਡ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੋਟਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟਰਸ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਉਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1000 ਜਾਂ 500 ਵੋਟਸ ਵੀ ਵੱਧ ਲੈ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਉਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਸਧਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਕਰੈਕਟ ਮੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਯੂਟਾ ਵਰਗੀ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਲੈ ਲਈਏ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਤੋਂ 500 ਵੀ ਵੋਟ ਜਾਂ 1000 ਵੋਟ ਵੀ ਵੱਧ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹੀ ਵੋਟਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਉਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਨ ਤੇ ਨਬਰਾਸਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਵੋਟਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੇਟਲੀ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲਾਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 60% ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੂਸਰੀ ਨੇ 40% ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ,
ਤਾਂ 60 ਵਾਲੇ ਨੂੰ 60% ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਰੇਟਡ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਰੇਟਡ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਂਬਰਸ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ 48 ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਨਰਸ ਗੈਟਸ ਆਲ ਇਲੈਕਟਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਵਿੰਗ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਕਿ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਵੋਟਰ ਆ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਫਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੀ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੰਡਿਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਸ ਦਿਨ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਹਵਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਲੈਕਟਰਸ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਬਿਲੀਵ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਰਕੇ, ਈਵਨ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਪੁਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 2 ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਮੈਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਮੈਚ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਬਰਸਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫਾਈਨਲੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਚੁਣਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਮਾਸਸ, ਜਨਰਲ ਮਾਸਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਲੋਗਨ ਬੇਸਡ ਤੇ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਅਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਵਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਰ ਚੁਣ ਲਓ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਿਆਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਚੁਣ ਲੈਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਿਆਣੇ ਮੁੜ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਫਿਸ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਪਰ ਲਗਭਗ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 3 ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਅਹੁਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਲੇ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਰਲੈਸ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ 4 ਸਾਲ ਰਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 14 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਫਿਰ ਜਸਟ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਪੇਪਰ ਡੇਟ ਹੀ ਹੈ, ਜਸਟ ਮਤਲਬ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟਰਸ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ 7 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਰਸ ਜਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡੀਟੇਲ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ 6 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਨੇ, 6 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਨਗੇ, ਸੀਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਬੈਲਟਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੈਲਟ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਭੇਜੇਗਾ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 14 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ 6 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ। 6 ਜਨਵਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇਟ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਤੇ ਸੈਨੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਓਕੇ। ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੈਲਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਡੈਮੇਜਡ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਕ ਹੋਮ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੰਸਰਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੈਕੰਡ ਬੈਲਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਸੈੱਟ ਨੇ, 6 ਉਹਦੇ ਸੈਟਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜਿਆ ਮਰੋੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਓਰੀਜਨਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ 7 ਹੋਰ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਕਾਈਵਲ
ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਖਰੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ VOTING ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮੋਹਰ ਲੱਗਦੀ ਆ ਪੱਕੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਚੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣਾ ਆ ਤੇ ਸਹੁੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੱਕਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਦੋ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦਾ ਆ। ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਂਦ ਚਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰਨ ਅਪ ਟੂ ਦਾ ਡੇਟ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਐਂਡੋਰਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਫਾਈਨਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਹੈਡ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਤਨਾਮ ਪੰਨੂ ਜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਤਨਾਮ ਪੰਨੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਿਯੋਂਡ ਦਾ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਪੰਨੂ ਜੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਆ। ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਵਿਨਰ? 6 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵੇਲੇ ਯੈਸ ਵੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਨੇਟਰ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਲੇਂਟ ਅਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਤੇ ਹਾਊਸ ਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਹਾਊਸਸ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੋਨੋਂ ਹਾਊਸਸ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਹਾਊਸਸ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ, ਐਗਰੀ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਅਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਹਾਊਸਸ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਛਿਆ ਯੈਸ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਹਾਇਓ ਦੀਆਂ 20 ਇਲੈਕਟਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਦੋਨੋਂ ਹਾਊਸ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਹਾਊਸਸ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ 20 ਦੀਆਂ 20 ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟਰ ਵੋਟਸ ਨੇ ਉਹ ਬੁਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਓਕੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਹਾਊਸਸ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਡੇਟ ਤੱਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਹੁੰ ਕਿਹਨੇ ਚੱਕਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਦੇयर ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਜੇ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਤਾ, ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਐਟ ਨੂਨ, ਸੋ ਦੁਪਹਿਰੇ 12 ਵਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਐਸਪੈਕਟ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1 ਬਾਈ 1 ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ
ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਟੀਡੀਐਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ। ਮੈਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ, ਬਹੁਤ ਪੇਚੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਵਾਕਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ, ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆਲਮੋਸਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ 2 ਟਰਮਸ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 1 ਟਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿਦਨ ਪਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੋ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਕਰੋ, ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਡਿਬੇਟਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਰਲ ਡਿਬੇਟਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਹੁਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਐਡ ਕੀਤੀ ਆ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡਰਸ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਿ 538 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 270 ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਰਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਹਾਊਸ ਇਲੈਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਟੌਪ 3 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਨਾਰਮਲੀ ਹੁਣ 2 ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੇਜਰ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਜਰ ਇਹ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ 2 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ 3 ਵੋਟਸ ਵਾਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦਾ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਨੇ ਜਾਂ 2 ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਵੋਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਵੋਟ ਕੌਣ ਪਾਏਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵੋਟ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਝੁਕੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਵੋਟਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਸਵਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੋਟ ਪਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗਾ ਉਹ ਬੜਾ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪੁੰਛਣ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟੇਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਛਾ। ਉੱਦਾਂ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 3 ਇਲੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡੀਸੀ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਸੀ ਦਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਇਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਖੁਦ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਪੂਲਰ ਵੋਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹਿਲਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਵੱਲ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਪਪੂਲਰ ਵੋਟ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਜੀ? ਪਪੂਲਰ ਜਾਂ ਇਹ ਕੀ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਬੈਕ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 48 ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਸੀ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਸਿਰਫ 2 ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੋਟਸ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟਰਸ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੋਟਸ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ ਜੇ 59 ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਲੈਕਟਰਸ ਨੇ ਤੇ 59 ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਡ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟਰਸ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਏ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਪੂਲਰ ਵੋਟਸ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਏ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟਰਸ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਬੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਿਲਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਪੂਲਰ ਵੋਟਸ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਇਲੈਕਟਰਸ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਲੈਕਟਰ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਔਰ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਆ ਵੱਖਰੇ ਐਸਪੈਕਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ, ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਰਹੀ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਰਹੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੜਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਨਫਲਿਕਟ ਦੋਨੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੋ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿਜ਼ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗਾ ਆ। ਰਨਿੰਗ ਮੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ, ਅਗਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੈਂਸ ਉਹ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਹੈ ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਂਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਪੰਨੂ ਜੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ICCRC ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੈਲਗਰੀ 'ਚ ਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਯੋਂਡ ਦਾ ਹੈਡਲਾਈਨਸ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਪੰਨੂ ਜੀ। ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਤੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ, ਸੋ ਐਜ਼ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਂਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਇਟਸ ਹਾਰਡ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੂਸਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਕਿ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਹੀ ਪਰਸਨ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕੈਂਡੀਡੇਚਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਫੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚੈਨਲਸ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਆ ਕਿ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਥੋੜਾ ਅਪਰ ਹੈਂਡ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਬੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਟਾਈਮਸ ਇਲੈਕਟਰਸ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵੋਟਰਸ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਨਸਾਈਡਡ ਵੋਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਿਬੇਟਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਰਿਮਾਰਕ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਣੀ, ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਰਜਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਜੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਯੈਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਗਿਆ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਰਿਗਡ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਹ ਲੜਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਨਾਨ ਕਮਿਟਲ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਪੇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੰਪੇਨ ਦੀ ਰਿਗਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਗਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੰਪੇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਹਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਡਿਬੇਟਸ ਜਾਂ ਕੰਪੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰ ਆ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਮਿਟਡ ਆ। ਡਿਬੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਵੋਟਰਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪਨੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਕਿ ਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਹੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੋਟਰ ਆ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਵੋਟਰ ਆ ਉਹ ਸਮਹਾਉ ਕਮਿਟਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਵੋਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੋਟਰ ਆ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੂਰਾ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿੱਤੇ, ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਲਟ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮੋਰ অর ਲੈਸ ਮਿਥ ਹੈ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਟਰੂ ਆ, ਔਰ ਹਰੇਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡੇ ਜੋ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਟਰੂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਟਡ ਵੋਟਰ ਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਸ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਾ ਠੀਕ ਪੈਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿਪਰੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਘਰੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੋ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇੱਕ ਅਗੇਨ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਪੇਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਨ ਕਿਵੇਂ ਰਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਕਰੋ। ਪਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਵਧੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੇਨ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਪਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਵੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।